सत श्री अकाल, स्वागत है गौरव शुक्ला। मैं हाँ तुहाडे नाल हाज़र हां खबरां दा प्राइम टाइम लैके ते प्राइम टाइम दे विच अज गल टारगेट दी। मोहाली चंडीगढ़ बॉर्डर दे उत्ते लगे धरने दे विच पहुंचे एसजीपीसी दे प्रधान हरजिंदर सिंह धामी दे उत्ते हमला हो गया। तस्वीरां तुसीं पूरा दिन देखियां ने। तां अज सवाल इहो कि टारगेट सी कौन, धामी जां फिर मोर्चा। धामी दा दावा सी कि मैं मोर्चे दे विच सद्दण दे उत्ते ही पहुंचिया सी। दूजे पासे मोर्चे दे आगूआं दा कहना, उन्होंने भी बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दित्ती। हरजिंदर सिंह धामी दे वल्लों कीती गई प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बाद ते मोर्चे दे आगूआं ने कहा कि धामी नूं तां पहलां ही असीं आगाह कर दित्ता सी कि धरने तो फिलहाल दूरी ही बना के रखो। खैर कौन की कह रहा है, यह चर्चा का विषय है, जांच का विषय है, पर सवाल यह है कि मोर्चे च हमला होया क्यों। जेकर कोई पहुंच गया, कोई सिख आगू पहुंच गया तो जिक्र कर रहा है बंदी सिंघां दी रिहाई दा, बेअदबी वाले मामले दा, इंसाफ दा, यानी कि गल उही हो रही है जिस मुद्दे नूं लैके मोर्चा लगाया गया। मोर्चा चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर दे उत्ते इस समय लग्या होया 7 जनवरी तो वो लगातार जारी है। हुण सवाल यह कि हुल्लड़बाज़ां दे वल्लों किता गया कार्य है जो धामी दे उत्ते हमला होया, या फिर कोई किसी वड्डी साजिश का हिस्सा है कि पहलां तो ये गिणी मिथी साजिश सी कि इस तरीके नाल किता जावेगा जेकर धामी पहुंचदे ने। ते सवाल तो यह भी है कि जवाबदेही किस दी है जेकर हमला हो गया, कि मोर्चे के जिहड़े प्रबंधक ने उन्हां दी जवाबदेही जिम्मेवारी बनती है या फिर सरकार दी या पुलिस प्रशासन दी। तां अज चर्चा इस मुद्दे ते कि आखिर इस घटना दे वापरण दे पिछे दी वजह की है ते इस हमले दा असल टारगेट सी कौन। तस्वीरां मोहाली चंडीगढ़ बॉर्डर दियां ने, कौमी इंसाफ मोर्चे वाली जगह दियां ने। ते जो गड्डी नजर आ रही है इस दे विच सवार ने श्रोमणी कमेटी के प्रधान हरजिंदर सिंह धामी ते अचानक कुछ प्रदर्शनकारी गड्डी ते हमला बोल दिंदे ने। दरअसल हरजिंदर धामी इंसाफ मोर्चे दे विच शामिल होने दे लई पहुंचे सन। एजीपीसी प्रधान ने मोर्चे दे विच शिरकत की, संबोधन भी किया ते जिवें ही रवाना हो रहे सन तां रस्ते च कुछ प्रदर्शनकारी गड्डी नूं रोकदे ने। हरजिंदर धामी गड्डी दी अगली सीट ते सवार सन ते इन्ने नूं प्रदर्शनकारी गड्डी ते डंडियां दे नाल वार करने शुरू कर दिंदे ने। गड्डी दे शीशे तक तोड़ दिते गए ते इन्ने च गड्डी अगे निकल गई। इस हमले के बाद श्रोमणी कमेटी प्रधान खुद मीडिया के मुखातिब होए, जिथे उन्होंने इस हमले नूं साजिश करार दिता है, उत्थे इस नूं सरकार दा फेलियर भी दस्सिया। ते पुलिस की भी कोई जिम्मेवारी बनती आ ते प्रशासन की भी कोई जिम्मेवारी बनती आ कि मूड दर्शक बन के देखी जाना। जे उत्थे कोई वायलेंट मूवमेंट होंदी आ ते ओहदा रोकथाम किन करनी आ। मैं समझदा बहुत वड्डी इस सरकार दी फेलियर आ। इस सरकार दी फेलियर दे नाल नाल साजिश भी आ। साजिश इस करके मैं कहना कि सिखां दे विच लड़ाउण दा जिहड़ा आ वो जतन कीता जा रहा। उधर अकाली दल ने भी इस घटना नूं लैके सरकार ते प्रशासन नूं कटहरे विच खड़ा कर दिता, जबकि आप वालों इन्हां इल्जामां नूं नकारिया जा रहा है। जी देखो हुण चीमा साहब की कहंदे, उन्हां कोले किहड़ी इहो जी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जिहड़ी सिद्धम सिद्धा इदां इल्जाम लगा रहे ने। ये तो इन्वेस्टिगेशन का मामला हैगा, नैचुरली जिहड़े प्रशासन हैगा वो देखेगा और कौन इहदे पिछे दोषी है उहदे अकॉर्डिंगली जिहड़े सरकार एक्ट करे। एसजीपीसी का प्रधान बड़ी वड्डी हस्ती हुंदा, इस करके उन्हां दा उत्थे पहुंचना जदों पता होवे प्रशासन नूं ते जे उत्थे कोई माहौल दे विच इस तरह की गल नज़र आउंदी है ते उहदे ते पुलिस नूं चैक रखनी चाहिदी सी। ये सारा कुछ इन्ना उहदे पुलिस की नज़र दे विच होना यही तो कई शंके खड़े करदा। ताई मैं कह रहा ना कि सरकारां नूं कई चीज़ां चंगियां नहीं लगदियां, ये मोर्चे नूं फेल करन दी भी बड़ी वड्डी साजिश हो सकदी है। इस हमले तो बाद सवाल बहुत सारे ने जो जांच का विषय ने कि आखिर हमला करने वाले कौन सन, इस दे पिछे मंशा की सी, एजीपीसी प्रधान नूं ही निशाना क्यों बनाया गया। चंडीगढ़ तो मनोज राठी दे नाल उमेश शर्मा ते अमन भारद्वाज, न्यूज़ 18 पंजाब। एसजीपीसी प्रधान की गड्डी के उत्ते हमला होया ते सवाल यही है कि आखिर हमला कौन कर गया, कि वाकई कोई बड़ी साजिश सी। खैर एसजीपीसी ते दूजे पासे श्रोमणी अकाली दल दे वल्लों प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, प्रबंधकों तो लैके सरकार तक नूं घेरिया गया ते फिर उन्हां तो बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई इंसाफ मोर्चे के आगुआं दे वल्लों भी। वो की कुछ कह रहे हैं वो भी तुहानूं सुणाउंदे। देखो रोस ही
3-4 ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਦਾ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਆਏ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਕੋਈ 2-3 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਬੋਲਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਰੋਸ਼ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੁਣ ਲਓ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾ ਲਾਲਾ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਿਬੇੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ, ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਟਾਰਗੇਟ ਆਖਿਰ ਸੀ ਕੌਣ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ। ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਸਜੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ, ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਜੋ ਮੋਹਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਰੱਖਿਓ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ? ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ, ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਬੇਟ ਜਾਂ ਬਹਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿੱਖਾਂ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਦੇ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਰੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਖੱਲਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਇਸ ਤਰਾਸਦੀ ਦੀ, ਇਸ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਲੋਗ ਸੰਵਾਦ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਅੱਜ ਵੀ। ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਕਿਓ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤੇ ਖੜਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਦਰਸ਼ਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਆ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਜੋਧਪੁਰ ਵਰਗੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਥ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ, ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਹਮਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਵੀ ਕਰੋ, ਜਿੱਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਸਾਡੇ ਭਰਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ,
ਕਿ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫਰਾਂਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਡਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰਤ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੂਰਕੋਟ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਗਏ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦਾ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਘਰੇ ਗਏ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਇਆ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਖਲਾਕੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਤਰ ਕੇ ਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਰਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਾ ਸੀਗਾ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਗਈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਵੀ ਬੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਟਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਮੋਦੀ ਆ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, 99 ਚ ਮੈਂ 84 ਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, 99 ਜੋਧਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਗਿਆ ਕਦੇ ਤਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਫਾਈਲ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਤੇ ਤਰੀਕ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤਰੀਕ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਆਈ ਆ, ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨੇ ਕੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ? ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਆ, ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਗਲਤ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਡਿਬੇਟ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣਾ ਅਖਲਾਕੀ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਡਟ ਕੇ ਹਾਮੀ ਆ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਜ ਵਾਪਰਿਆ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਨਹੀਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੜਾਈ ਲੜੋ। ਅਸੀਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਤਨ ਕਰਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪਰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਬਹਿਸ ਜਾਂ ਲੜਾਈ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਲਈ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕੋਗੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ,
ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਵੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜਨ। ਮੈਂ ਰੁਕ ਕਰਦਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਦਾ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋਈ। पर एक गल किसी शायर ने कहा है कि कातिल ने बच निकलने का अच्छा ढंग निकाला है, हर एक से पूछ रहा है कि मरने वाले को किसने मार डाला है। गरेवाल साहब बार बार ये कह रहे हैं कि मैं डिबेट छड्ड के चले जाना है। देखो, इन्हां नूं बेनती करते हैं कि अजिही कोई गल नहीं है, ये बिल्कुल स्पष्ट करन कि 7 जनवरी नूं मोर्चा लग्गिआ। अज 18 जनवरी ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੱਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਸਰਮੌਰ ਆਗੂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ 1998 ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਕਾਰ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਬਹਿਬਲ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ SIT ਬਣਾਈ ਔਰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਲਾਇਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮਹਾਨ ਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕਿੰਨਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਦੱਸਣ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੂਸਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਣ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਰਚਾ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ, ਮੈਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਮੋਰਚਾ ਤਾਂ ਲੰਬਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਿਬੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤੀ
ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਪਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀਸੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਰੋਕਤਾ ਸੀ, ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਕਰੋ ਗੱਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰੋ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਗੈਰ ਦੱਸੇ ਤੋਂ ਆ ਗਏ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਆਕਰੋਸ਼ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫਰਾਂਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ, 1 ਮਹੀਨਾ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੀ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਸੀ, ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਇਹ 5 ਪਿਆਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਖੁਦ ਕੱਢਿਆ ਉੱਥੋਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ? ਸੋ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਉੱਥੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲਾਂ ਜੀ ਕਰ ਲਓ, ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਦੇਖੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਆਕਰੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਨਾ, ਬੈਠੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ ਬਾਹਰ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੀ ਮੇਨ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲ ਆਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਗਿਣੀ ਮਿੱਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਸੀਆਈਡੀ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੋਰਚਾ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੌਣ ਆ ਸਕਦਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜੀਏ, ਪਰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖ ਰਵਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਜੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਜਬ ਲੱਗ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਕਿਛ ਸੁਣੀਐ ਕਿਛ ਕਹੀਐ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਆ ਜੀ ਤੇ ਡਾਂਗਾ ਵੀ ਵੱਜੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੱਥਰਬਾਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਦੋਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਵਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਹਿਮ ਆ। ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀਆਂ ਕੈਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ, ਔਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਣੇ ਆ ਜੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋਊਗੀ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹੋਏ 71 ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੁਬਦਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਤੋ 71 ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, 71 ਤਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦਸਤਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਇੱਕੋ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਏਕਤਾ ਦਾ ਏਕੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ।
ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆ ਇਹਦੀ ਤਵਾਰੀਖ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿੱਡੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ 1925 ਤੋਂ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਆ ਜਾਂ ਇਥੋਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਅੱਗੇ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਹ ਕਾਇਰਾਨਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੀ ਅੱਜ ਹਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲਾ ਵਾ ਕੌਮ ਦਾ ਸਾਂਝਾ, ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕੌਮ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨਗੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆਣਾ ਵਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਜਾਣਾ ਵਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਟ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਘਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਹੋ। ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੌਣ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾ ਉਹ ਨਾ ਆਵੇ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕੌਮ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮਸਲਾ ਵਾ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ। ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਵਾ ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣ। ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੇਠਾਂ ਇਕੱਠੀ ਆ, ਉਹ ਇਕੱਠਿਆਂ ਲੜਾਈ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਢਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਮਸਲੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੇਨ ਜੋ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਕਮੁੱਠ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਧਾਮੀ ਜੀ ਵੀ ਉਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਗਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਏਕਾ ਜਾਂ ਏਕਤੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਚਾਰੇ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਜੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ। ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵਲਟੋਹਾ ਜੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਮੰਦਭਾਗਾ, ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰਕ ਗਿਣਵਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਕਚਰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਡਿਬੇਟ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਮਨ ਭਰਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਕਿ ਜਬ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀਏ ਨਾਨਕ ਕਿਛ ਸੁਣੀਏ ਕਿਛ ਕਹੀਏ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਭਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੜੇ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਪੇਂਜਿਆਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਚੱਲੇ ਸਰੀਰਾਂ ਤੇ 10-10 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਪਰ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਸੱਜਣ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਖੇਡ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਂ ਵੀ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਤਿਹਾੜ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰੀਏ ਵਰਗੇ ਕੱਟ ਕੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕਿ ਕੌਮੀ ਦਰਦ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਾ ਬੜੇ ਮਸਲੇ ਕੌਮ ਦੇ, ਇਕੱਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਆ ਜਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਆ ਜਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਮ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ।
ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੱਖ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਜੇ ਕੇਵਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂਗਾ। ਔਰ ਦਰਦ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਝਰਕਦਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾਤੀ ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖੈੜਾ ਸਾਡੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਛੋਟੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰੀਏ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਬੀਤਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਕੀ ਭਾਵ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ 1998 ਚ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। 1998 ਚ ਅਜੇ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲਣ ਦੇ ਸੀਗੇ। 2004 ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤੇ 36 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 302 ਦਾ। 302 ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਤੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰੁੱਖ ਸਕ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਗਏ ਵਿਰਸਾ ਉਲਟਾ ਕਾਬੂ, ਇਹਨੂੰ ਭੇਜੋ ਅੰਦਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ 36 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਯਾਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 10 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੱਟ ਕੇ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਕੇਸ ਕੱਢ ਲਿਆ? ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੋਲੇ ਜੇ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜੇ। ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਿਆ? ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਤੱਕ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਔਰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਮੁਫਤ 'ਚ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਲੜੇ। ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਹੈ, ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਡਿਫੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਕੌਮ ਦੀ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1984 ਦੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਜਦੋਂ ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਕਦੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਇਆ ਅਖੀਰ ਤੱਕ। ਹਾਂਜੀ, ਕਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਾ ਭਾਈ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ 'ਚ ਮਤਭੇਦ ਆ ਗਏ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਖੁਸ਼, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਖੁਸ਼। ਔਰ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਚੱਲੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਖੇਡ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਇਹੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂਗਾ ਜੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਫੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਤੀ, ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਮਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸ਼ਣ ਲਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰੋ ਕੌਮ ਦੇ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅਜੇ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਗਿਆ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ ਆ, ਬੋਲੇ ਜਦੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖ ਮਾਰਤੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ, ਆ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ? ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਤਾਂ ਸਾਥੀ ਗੱਲ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ, ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੇ। ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਤਾ ਜੀ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਇੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਹੈ ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਪੁੰਜ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂਓ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲੇ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 2 ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਉਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਸਵਾਦ ਰਚਾਇਆ ਤੁਸੀਂ? ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਛਾੜਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਸਵਾਦ ਰਚਾਇਆ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੌਣ ਸੀ? ਕਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ?
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਵਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਸੱਦ ਕੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗਾ ਪਰ ਚਲੋ ਮੰਨਿਆ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰਚਰਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਵਲਟੋਹਾ ਜੀ ਜੁੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਗੁੱਸਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਣਸਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਘਰੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 1 ਮਹੀਨਾ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਵਲਟੋਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 25 ਲੱਖ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਚੋਂ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਕਰਦੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲੜਿਆ। ਭਾਈ ਰਾਜਵਾਨਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਆ, 65 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਰਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਰੂਪ ਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਦਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਦਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਭੀਖ ਨਹੀਂ। 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਵਾਲਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮਾਫੀ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਗੋਲੀ ਖਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣੀਆਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਬੰਨ ਕੇ ਹਰੀ ਪੱਗ ਦੇ ਬਹਿ ਗਏ ਜੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਦੇਖੋ ਪੱਗ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਵਲਟੋਹਾ ਜੀ ਪੱਗ ਦਾ 98 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਏ 2000 ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਪੱਗ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ ਜੀ। ਅਧਿਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਜੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਕਿਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੱਗ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਉਹ ਹਰੀ ਹੋਵੇ, ਨੀਲੀ ਹੋਵੇ, ਚਿੱਟੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਿਓ। ਦਸਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ। ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਕਾ ਜੀ ਕਿ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਆ। ਔਰ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦਿੰਦੀ? ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਚ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਕਦੀ ਬੋਲੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ? ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਚ ਦਾਖਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ 5 ਸਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੈਦ ਰੱਖਿਆ, ਉਦੋਂ ਬੋਲੇ ਜੇ? ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ, ਉਦੋਂ ਬੋਲੇ ਜੇ? ਅੱਜ 8 ਸਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਤਾ। 8 ਸਾਲਾਂ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਹੁੰਦਾ ਜੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਖੇ ਲੱਗਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਖਵਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਬਲਟੋਹਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਕੌਣ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ, ਕਿਸ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਹਮਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅੱਜ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਣਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਾ ਤੇ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਏ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਆ। ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕੌਮ ਦਾ, ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਉਂ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ 90% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ, ਉਹ PM ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਨਿਕਸ ਬਾਨੋ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਆ।
ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਐਮ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਨੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਘਾਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਪਈ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਠੂਠੇ ਫੜੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਢਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਜਮਾਤ ਸੀ, ਹੈ ਤੇ ਰਹੂਗੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋਰਾਵਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਕਸ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਓ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਵੀ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਾ ਚੁੱਕੋ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ, ਕੌਮ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੀ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਆਉਣ। ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜੀ ਅਣਸਖਾਵੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਣੀ ਆ ਜਾਂ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਲੂਸ ਆ ਉਹ ਕੱਢਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ, ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗੁਨਾਹ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕਢਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜੇ ਪੀਐਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਠੀਕ ਹੈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਏਕੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੱਥ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਮਾੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਤੋਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ 1997 ਚ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਟਰੁੱਥ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਆਂਗੇ। ਐਕਟਿੰਗ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। 25,000 ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬੀਬੀ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। 1978 ਕਿਹਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਕਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 13 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਕੋਦਰ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅੰਕੜੇ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਅੰਕੜੇ ਮੰਗਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਣ ਲੈਣ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਡੀਰੇਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ 78 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, 84 ਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। 1997 ਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਡੀਰੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਸਲਾ? ਫਿਰ ਜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਦੇਖੋ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਅੱਛਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ। ਉਹ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨੇ। ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਵਰਤਾਇਆ। 328 ਸਰੂਪਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ?
ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਜੀ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਥੋੜੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਫੋਨ ਦੀਆਂ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲਸ ਚੜਾ ਕੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹੋ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਇੰਨੀ ਕਿ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੁਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੰਬੈਜ਼ਲਮੈਂਟ ਹੋਈ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਜਾਪਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਰਾਦਰਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਛਪਵਾ ਕੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਰਾਦਰ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਗੱਲ ਜੋੜੀ ਯਾਰ ਜੀ 328 ਸਰੂਪ ਆ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ, ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਹਿਲੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨਾਗਪੁਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੀਪੀ ਤਿਵਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਉਂਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਆ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਲਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੰਕਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੋਟਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ। ਕਰਵਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੰਥਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਰਹੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਤੋਂ 1997 ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਰਾਤ ਦੇ 2-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, 1997 ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਰਾਤ ਦੇ 2-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ? ਜੇ ਦਲੀਲ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਫੁੱਲੀਆਂ ਰਗਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਲੜਾਈ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਦਲੀਲ ਨਾਲ। ਇਤਿਹਾਸ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਸਭ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਾਹਦੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ? ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਤਲਬ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ? ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ, ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਬਣੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਦਾੜੀ ਮੁੰਨਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਵੱਡੇ ਪੰਥਕ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿਓ। ਉਹ ਦਾੜੀ, ਉਸ ਦਾੜੀ ਮੁੰਨੇ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ, 20 ਲੱਖ ਲੋਕ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕ 20 ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੱਗ ਦਾ ਨਰਾਦਰ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਨਰਾਦਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਢਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਢਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਘਰ ਭਰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਇਹ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਸਬੂਤ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਉਂਗਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਖੈਰ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਸਲਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸੱਦਿਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਖਿਰ ਅੰਦਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਬਖੂਬੀ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਟੀਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਏਕਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਏਕਤਾ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣੇ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ।
ਪਰ ਸਾਰੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਂ ਖਬਰ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਇਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਗੇ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ।